இருக்கிற எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்கள் இருக்கிற பிஸியில் எனக்காக இங்கே வந்ததில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். இது என்னோட தேர்ட் மூவி. இது நானே டைரக்ட் பண்ணி அண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இந்த மூவி வந்து ஜூலையில் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்ல ஒரு காமெடி அண்ட் ஃபேமிலி ஓரியன்ட் மூவி தான். நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதை பார்த்துட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவியில் மேக்னாவோடு சேர்ந்து மீனாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஹீரோயினும் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் மீனாட்சி அண்ட் ஆல்சோ ஷாஹில் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு ஹீரோயின். ஸோ மொத்தம் வந்து ஒரு 3 ஹீரோயின் இருக்காங்க போல. ஸோ and also I would like to call upon Mr. Hari Krishnan. So he is also the part of this movie. So let's welcome him and let's welcome Mr. Lucky onto the stage. Okay, so idla yaar vandu ipo pesa poringa? Always. Okay. Yes. Hello everyone. Vanakkam ellarkume. En peru Shamal Natharaj. Have taken the time from your busy schedules and came here. Thank you so much for coming here and showering so much support and love to entire team. I'm very grateful to be here in this entire project. So I would like to say thanks to Meghna, who is our director and a producer. This film has our lot of efforts, love and heart. So we all work together. It was like a family. We never felt like naanga or pudu padam edavadhu padam panna porom. Again, there are strict restrictions in the madri edume theriyala. It was completely good, had great experience and all artists were so good to me. Co-artists ellarum nalla work pannirkom. So thank you so much and I would think that ungalku idu pidikkum nenikiren. So thank you so much, keep supporting us. Thank you. Hi everyone, my name is Meenakshi. First of all, I thank each one of you for being here, and I also have to thank Meghna, the director of the film and producer of the film, for giving me this opportunity. And to actually talk about the film, it was shot in Klang, Malaysia. So we had so much fun during the shooting. I cannot even explain. Like as it's a horror film, we also got afraid while the shooting. And I cannot explain how much fun we had during the shooting. And I also have to thank each one of you for supporting. And I would just say, keep supporting. Thank you so much. This is a new thing for me, okay? But I've always faced people. My background is I was a flight attendant, so I've moved across places. And Meghna came and told me, Chris, I have a little role for you. Maybe I thought it would be suitable, Sonana. I thought, okay, we know each other for a few years now. So I thought, okay. And thank you very much. You all made me so comfortable. And இப்போ வந்து Raji, my director, he says, அவரெல்லாம் one shot artist ன்னு கலைப்பாரு. But thank you very much, Raji. But that was very motivating. When you said one shot artist, now okay, பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு பண்ணோம். Very nice. And I really like to support a bold lady like Meghna, who want to come up and do this in this industry, which is extremely good. And I really wish you luck, Meghna and other co-artists. Yes. And I felt so touched when even Miraculin and the Chinna Ponnu, even she is a part of the crew, I say. Avangale, she comes and helps people. Yeah, thank you very much, Miraculin. I remember your service to us. Thank you. And also one of the finest actor in this film. Let's welcome Mr. Venkat Subramaniam avargal onto the stage. Please come on to the stage. From Singapore. Thank you, Meghna, for giving me this opportunity. I'm very thankful to you. I acted 3 songs I played, and really I'm very happy to be in this project. Thank you. So few words. Okay. இந்த கருப்பு சேப்பு கிட்ட ஒரு பக்கத்தில் எடுக்கலாம் இல்லையா? தமிழ்நாடே இப்போ கருப்பு சேப்பு தான், அதுக்காக தான் சொன்னேன்.
இது முதல்ல இவங்க பேசுனலாம் பார்த்தோன்னா ஏதோ இங்கிலீஷ் படத்தோடைய ஆடியோ லான்ச் வந்துட்டோன்னு நினச்சேன். நீங்கள் இத்தனை பேர் மலேசியா சிங்கப்பூர்லேருந்து இங்கே வந்து இந்த ஆடியோ லான்ச் பண்ணதுக்கு எங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துருந்தா நாங்கள் மலேசியா வந்திருப்போம். நாங்களும் மலேசியா பார்த்த மாதிரி இருக்கோம். கொஞ்சம் லேட்டாக கிட்ட ஆரம்பித்தா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் எதாக இருந்திருப்போம் வந்திருப்போம். எல்லாருக்கும் பாஸ்போர்ட் இருக்குது இல்லை பாஸ் அப்புறம் என்ன. பட் ஒரு விஷயம், ஒரு லீலா பேலஸில் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க. ஒரு பெண் ஸ்டோரி, ஸ்க்ரீன் பிளே, டயலாக், டைரக்ஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. மேக்னா என்னுடைய மணல் கயிறு 2ல் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணாங்க. இதுவே சஸ்பென்ஸ் படமாகிடுச்சு எனக்கு. காலத்தால் சொல்லிட்டாங்க நான் வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்குறேன், அப்புறம் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா இல்லையா வராங்களா இல்லையாங்கிறது அதுக்கே 5 மணி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் சொன்னேன் வேணாம்மா வீட்டுக்கிட்ட தான் இருக்குது, நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்கள் நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இது ஒரு யூத்துக்கான ஃபிலிம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாமே அவ்வளோ கிளாமரஸாக பண்ணியிருக்கீங்க. குடும்ப படம்னு வேறு சொல்லியிருக்கீங்க. இல்லை அந்த சீனில் இன்னும் காட்டல நீங்கள் அது. பட் அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லையா? இல்லை இருக்கலாங்க, தப்பு இல்லை. உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் தான் கணக்கே தவிர நீங்கள் அதை பற்றி வேறு எதை பற்றி கவலையே படாதீங்க. நீங்கள் யூ சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு என்ன உண்டோ அது வரதெல்லாம் அது குடும்ப படம் தான். அதனால் ஏன்னா குழந்தைங்கள அப்பா அம்மா கூட்டின்னு வரணும், ஏன்னா அப்பா அம்மா விட்டு குழந்தைங்க மாத்திரம் தனியாக போவாங்க, அதுதான் ஏ சர்டிஃபிகேட். பட் சினிமா என்பது மூலதனம் அதிகமாக உள்ள இடம், அது திருப்பி எடுப்பது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வித்தியாசமான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள். அந்த ஆவிகளை அழைத்து பேசக்கூடிய அந்த போர்டை வச்சு, ஒய்ஜா போர்டை வச்சு இப்படி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது. பட் எதுவாக இருந்தாலும் நான் சொல்லுவேன், எங்கள் ட்ராமாலேயே வரும், ஒரு ஹீரோயின்கிட்ட சொல்லுவேன் நான் பேய் படம் எடுக்க போகிறேம்மா அப்படிம்பேன். அப்போ எனக்கு மேக்கப் கிடையாதா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க. பட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனையே இல்லை, நீங்கள்லாம் மேக்கப் போட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. ஏன்னா நிஜமாகவே நேரடியாகவே அழகாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அதை வந்து பேய் படத்தில் நடிக்கணும்னா அதுக்கு வித்தியாசமாக காட்டணும். எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு டோட்டலாகவே எல்லாம் மலேசியன் டீம் தான் நினைக்கிறேன். மலேசியன் சிங்கப்பூர் டீம் தான் இல்லையா உங்களுக்கு, டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே. அது ரொம்ப ரொம்ப வருஷமாக சொல்லுவாங்க என் நண்பர்கள், இந்தியாவிலேருந்து வரீங்க எல்லோரும் எடுக்கிறீங்க இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க, நாங்கள்லாம் நடித்து நாங்கள் எடுத்து இது எப்போ இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னு. இது ரொம்ப ஈஸி சார், ரொம்ப நல்ல. நீங்கள் ஃபுல் படத்தை அங்கே எடுங்க, இங்கே சென்சார் பண்ணிங்கன்னா இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே இந்த சினிமா என்பதற்கு வந்து லாங்குவேஜ், இது மொழி, அந்த தேசம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போது ஓடிடி வந்துருச்சு, தியேட்டர்லாம் கான்செப்ட்லாம் தாண்டி போய் எங்கே போட்டாலும் இப்போ அமேசானில் பார்க்குற படம் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறதா இல்லையே, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் போடுற படம்லாம் தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறதா இல்லை. அதனால் நீங்கள் இந்த படத்தை எங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணாலும் பார்ப்பதற்கு உண்டான ரசிகர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் உலகம் முழுக்க அது சென்று சேரும். யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே பண்ணியிருக்கீங்க. ஒருத்தர் சந்தானம் மாதிரி டான்ஸ் ஆடினார், அவர் எங்கே இறங்கிட்டாரா கீழே? அதான் ஓகே ஓகே ஓகே. சந்தானத்தையே மனசில் வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடிருக்கீங்க. நான் சந்தானத்தை பார்த்தா சொல்லணும் அது மாதிரி இல்லை. ஒரு எந்த ஒரு விஷயமே புதுசாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போங்க. இன்றைக்கி வெற்றி கிடைக்கலாம், கிடைக்காம போகலாம். ஆனால் சினிமா என்பது என்றைக்குமே முயற்சி ஒரு நாளைக்கு வெற்றியை கொடுக்கும். அது மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்றைக்கி பண்ணோம் இன்றைக்கே ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. அது இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே சொல்கிறேனே, 10 வருஷம் 15 வருஷம் 20 வருஷம் எல்லாம் உழைச்சி தான் ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அண்டு சினிமா வந்து லாட்ரி டிக்கெட்டும் கிடையாது. அதில் உழைப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது சின்சியராக இருக்கணும். சரியான நேரம் வரும்போது அந்த உழைப்புக்கு உண்டான வெற்றி உங்களை வந்து சேரும். ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய முயற்சிக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும். நீங்கள் என்ன பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்களோ அந்த பணம் திருப்பி உங்கள் கைக்கு கிடைத்தால் நீங்கள் மறுபடியும் அடுத்த படம் கண்டிப்பாக எடுப்பீங்க நம்பிக்கை. ஏன்னா 3வது படம் இது. நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு சொன்னாங்க அந்த படத்துலலாம் நீங்கள் எல்லாம் நடிக்கிறீங்க சார் அப்படின்னாங்க. இல்லாட்டாலும் பரவாயில்லமா நான் வந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நமக்கு வந்து சினிமா அரசியலில் மட்டும் நடக்கிற வரைக்கும் எதையுமே நம்பக்கூடாது. அது நம்ம கைக்கு வந்தால்தான் அது நமக்கு நிஜம் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இந்த முயற்சி எடுத்தவங்க எல்லாருக்குமே, ஏன்னா நான் ரொம்ப லேட்டாச்சு எங்களுக்கு லேட் ஆகலை,
இது அவங்க அங்கே இருக்கிறவங்கள அத்தனை கேமராமெல்லாம் அவங்கெல்லாம் காலையில் 8 மணிக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பி மார்னிங் 9 மணிலேருந்து ப்ரெஸ் மீட் அட்டென்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணி எப்போ அவங்க அதை முடித்து கரெக்டாக உங்களை பற்றி பேசும்போது லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார். இன்னொரு வாட்டி அந்த லைனை சொல்லணும் சார். லைட் வந்தால் தான் சொல்ல முடியும். அது அத்தனை பேர் அவங்க மார்னிங்லேருந்து இருக்காங்க. அவங்க நைட் 9 o'clock போனால் தான் மறுபடியும் நாளைக்கு காலையில் மறுபடியும் ஒர்க்குக்கு போக முடியும். நமக்கு வந்து இது என்டர்டெயின்மெண்ட், அது அவங்களுக்கு ப்ரொஃபஷன். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க யாரையுமே காத்திருக்க வைக்கும்போது என்ன ஆகிடும், இன்னும் கொஞ்சம் பேசுங்கம்மா, எங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறவங்க பேசிட்டிங்களா போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். அது ஆகக்கூடாது. ஏன்னா இங்கே நிறைய இத்தனை ப்ரெஸ் வந்து சாதாரணமாக ஒரு சின்ன படத்துக்கு வரத்துக்கு அதிசயம். இது உங்களுக்காக வந்திருக்காங்க, இல்லை உங்கள் எஃபர்ட்டுக்காக இத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. அவர் அனைவருக்கும் அந்த பின்ன அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, அந்த மாதிரி தெரியும். அதனால் டிலே ஆனதை பற்றி பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கல. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகிறேன். மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் என்னோட வாழ்த்து வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கு என்னோட மாலை வணக்கம். இவங்க மலேசியாவிலேருந்து பல கனவுகளோட சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. நிச்சயமாக உங்கள் கனவெல்லாம் நினைவாகணும் என்று நான் எல்லாம் உங்களை இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். அவங்களோட முயற்சி தெரியுது, இப்போ படம் பார்க்கும்போது தெரியுது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. நிச்சயமாக இது மாதிரி தான் ஒரு படம் மலேசியாவிலேருந்து பூச்சாண்டின்னு ஒரு படம் வந்தாங்க. இப்போ பார்த்தா அது பெரிய லெவலில் ஓடி பெரிய ஹிட்டாகி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது. அதனால் இவங்களும் அது மாதிரி படங்கள்லாம் எடுப்பாங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நிச்சயமாக உங்களோட முயற்சி திருவினையானோம் என்று சொல்கிறேன். அப்புறம் மேகனா பற்றி சொல்லணுன்னா, குரங்கு பொம்மை படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டரில் நடிக்க வந்தாங்க. அப்போலேருந்து எனக்கு மேகனா பழக்கம். அந்த நட்பு ரீதியாக கூப்பிட்டாங்க, அதுக்காக வந்தேன். அதனால் இப்போ யார் வரான்னு கேட்டேன். இப்போ யார் வரான்னு தெரிலன்னாங்க. அப்பாவும் நிறைய பேரை கூப்பிட்ருக்காங்க. அவங்களோட புது படம்னால என்னால் முடிஞ்சு நான் தம்பிராம சார், கண்ணன், எஸ்வி சார்லாம் வந்திருக்காங்க. இது மாதிரி வர்றவங்கள உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக தான் நாங்கள்லாம் இருக்கோம். டெஃபினட்டாக சினிமாவுக்கு வாங்க, உண்மையாக உழைங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கான ஒரு இடம் காத்திருக்கு. ஆனால் அந்த உண்மை வந்து நேர்மையாக இருக்கணும். இருந்தால் நிச்சயமாக வரலாம் அந்த சினிமாவில். அதில் எந்த வித மாற்றமும் இல்லை. அப்புறம் ஒரு போன ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து ஒரு கங்கைமன் சார் சொல்லியிருந்தார், ஒரு ஜீப்ராஜ் மேலே என்ன கோவம் தெரில, 7 கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு, அவர் வந்து எங்கள் சாங்கம் யூஸ் பண்ணார் அப்படின்னு. அந்த ராஜா சார் சாங்க அவருக்கு வேலை தெரியலையாங்கிற மாதிரி. ஜீப்ராஜ் வந்து அவ்வளோ தங்கமான மனுஷங்க. அவர் 7 கோடி வாங்குறது வந்து இவருக்கு என்ன ஏதாவது வைத்தறிச்சலாக காண்டாருன்னு தெரில. எத்தனையோ பஞ்சாயத்துக்கு நான் ஜீப்ராஜ்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கேன். எத்தனையோ படம், இப்போ ரீசெண்டாக கூட படம் பேர் சொல்லக்கூடாது, நைட்டு ஒரு 60 லட்ச ரூபா சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்தா என் சம்பளத்தால் படம் நிற்குதானே, விட்டு கொடுத்துறேன்னு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ படத்துக்கு வந்து ஜீப்ராஜ் வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுவார். சம்பளத்தை விட்டு கொடுத்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. இப்போ அவரோட தப்பு கிடையாது. அந்த படத்தில் குட் பேட் அக்டியில் அந்த சாங் வச்சது அது டைரக்டரோட விருப்பம். ஏன் இப்போ ராஜா சார் பண்ண அந்த பிதாமகனில் கூட இவர் சிம்ரன் ஆடுற சாங்கில் எல்லாம் இப்போ அந்த எம்எஸ்வி பாட்டு தான் பாடிப்பாங்க. அப்போ என்ன ராஜா சாருக்கு வேலை வச்சிடலன்னு சொல்ல முடியுமா? கரெக்டு. அதனால் அது வந்து ஒரு காலம் சீஃப் ப்ரைஸை தப்பாக எடுத்துக்க வேணாங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தட்ஸ் தி ஸ்பிரிட். அதுதான் நம்ம தலைவன். So yes, let's welcome Mr. Thambi Ramaiah sir onto the stage. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட அவரை வெல்கம் பண்ணிடலாம். பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இதில் சகோதர சகோதரிகளுக்கு முதல் வணக்கம். நான் லேட்டாக வரல. நான் 8:30 மணிக்கு தான் வரலாமா வீட்டுக்கு போயிடலாமான்னு கேட்டேன். மரியாதைக்குரிய எஸ்வி சார்லாம் நாங்கள் பார்த்து தான் ஒரு கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, ஒரு வசனத்தை வந்து ஸ்பாட்டில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்லாம் சார்ட்டை அப்போ தான் கற்றுருக்குறோம்.
நேர்மைனா என்னன்றதை தேடப்பட்ட சாட்டை கற்றுருக்குறோம், உழைப்பு அப்படின்னா ஆர் கண்ணுன்ட்டு கற்றுக்குறோம். இப்படி ஒவ்வொருத்தரை பார்த்து கற்றுக்கிறது தான். நான் மேடைக்கு லேட்டாக வரவில்லை, திரும்ப சொல்கிறேன். கண்டென்ட் வந்து அழகாக தேனப்பன் சார் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு, அதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஸோ இங்கே வந்த நிகழ்வு என்பது தமிழ் மொழி. இந்த மொழி என்பது எந்த இடத்துல வச்சு கொஞ்ச நாளுமே நம்ம அவர்களை வரவேற்கணும். அந்த வகையில் சார் சொன்னது போல் இந்த செலவை நாங்கள் மலேசியாவில் வச்சுருந்தாங்கன்னா இன்னும் 20 நடிகர்கள் கூட அங்கே போயிருக்காங்க. இருந்தாலும் கூட அந்த மொழி பிறந்த இடத்தில் இது சந்தர்ப்பத்த கலையை வந்து கொண்டு வரணுன்றதுக்காக மேகனா நினச்சிருக்காங்க. அந்த வகையில் மேகனா உள்ளிட்ட மீனாட்சி உள்ளிட்ட முப்பெரும் தேவியர்களுக்கு முதல் வணக்கம். அது லக்கி. ஸோ அவர் தான் லக்கியா, அவர் பேர் தான் டைட்டில். ஓகே, ஏதோ ஒரு அழுத்தம் கொடுத்துருக்கார் தலைப்பில் என் பேர் வை அப்படின்னு. ஒரு 13நாவே பேய், 13/13 பேய்கள் நடமாடுவது. ஆமாம், அந்த மக்கள் நீதி மையத்திலிருந்து திராவிட கழகத்துக்கு போனார் அன்பு சகோதரர் மகேந்திரன். அவர் அந்த மகேந்திரன் மாதிரியே இருக்கார்ல, அவர் கரெக்டா ஏதாவது சொல்லணுன்றதுக்காக யோசிச்சார். பழகாதவங்களை பற்றி எப்படி பேச முடியும்? பார்த்தேன் பாடல், ஒரு ஃபேண்டசி, ஒரு பெண் வந்து எழுதுகோள்